जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु 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 जी। वाहिगुरु वाहिगुरु जी वाहिगुरु वाहिगुरु जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी गुरु गरीब निवाज जियो धन्यवाद है गुरु जी। गुरु गरीब निवाज जी धन्यवाद है गुरु जी। गुरु गरीब निवाज
एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भय निर्वैर, अकाल अकाल मूरत अजुनी सैपं, गुर प्रसाद, धन धन श्री गुरु हर गोबिंद साहिब महाराज। आनंद गुणी निदान गुरु गरीब निवाज जियो, सारी संगत गज के बोलना जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। नाम मिले ता जीवा नानक, नाम मिले ता जीवा नानक, नाम मिले। तेरा कीता जाता नहीं, तेरा कीता जाता नहीं, मैनो जोग की तोई, मैनो जोग की तोई। तेरा कीता जातो नहीं, तेरा कीता जातो नहीं, मैनो जोग की तोई। तेरा कीता जातो नहीं, तेरा कीता जातो नहीं, मैनो जोग की तोई। नानक नाम मिले ता जीवा नानक, नाम मिले। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई, आपे तरस पयोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई। नानक नाम मिले ता जीवा नानक, नाम मिले।
सतगुर सजन मिलिया। तरस पया मेहरामत होई, तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सजन मिलिया। तरस पया मेहरामत होई, तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सजन मिलिया। नानक नाम मिले, नाम मिले, नाम मिले ता जीवा, नानक नाम मिले। नानक नाम मिले ता जीवा, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरिया। नानक नाम मिले ता जीवा, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरिया, तन मन थीवे हरिया। नानक नाम मिले ता जीवा, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरिया। नानक नाम मिले, नाम मिले, नाम मिले ता जीवा, नानक नाम मिले। वाहेगुरु जी जुगो जुग अटल सतगुरु कोट ब्रह्मंडा दे पातशाह दीन दुनिया दे मालिक जाहर पीर जगतगुर बाबा सच्ची सरकार गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तिन्हां दे पावन पवित्र चरणों में बह के भगती कर रही सत्कारयोग गुरु की साजी नवाजी साध संगत जीओ। मैं अपने निमाणे जे ढाडी जथे समेत आप रब वर्गी सरबत संगत दे चरण प्रशन वास्ते आप जी दे पावन चरणों में हाजिर है। आओ सारी संगत सब तो पहला अपने पवित्र चरणों में खलोते दासरियां दी हाजरी दर प्रवान करो। गुरबाणी दे शब्द दा कीर्तन बहुत प्रेम नाल सुनिया। इतिहास आरंभ करने की आग्ञा प्रदान करो ते इको बार कहण ते गज बज के फतेह बुलाओ। कोई मुखवांझा न रवे, नाम जपण वालियां दी याद विच जुड़े हैं ते नाम जपण वाली भावना बना के सारी संगत प्यार दे बजद विच आके फतेह बुलाओ ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला बहुत बहुत धन्यवाद सच्चे प्रीतम सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा, जिन्हां ने मनुखा जन्म दे के अपने दर दे ढाडी होण दा मान बख्शिया है। धन्यवाद गुरु की संगत दा, जिन्हां ने दासरियां नूं छोटी उम्र तो लैके हुण तक अथाह सारा मान सत्कार सन्मान दे के नवाजिया है। गुरु अते गुरु की संगत दा तहे दिलों धन्यवाद करदा होया रियाली कला रियाली नगर दी सारी संगत दा मैं दिलों सत्कार करदा, दिलों धन्यवाद करदा। इर्द गिर्द आले दुआले दे पिंडां दीयां सारियां संगतां रल के बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा हरनाम सिंह जी महापुरुष उन्हां दी 84वीं बरसी, उन्हां दी 84वीं मिठी प्यारी याद अंदर आपां जुड़े बैठे हैं। 1938 ईस्वी में शरीरक तौर पर चले गए पर आत्मक तौर पर अज भी उस संगत विच ने। नाम रहियो साधु रहियो रहियो गुरु गोबिंद। नाम नहीं मरदा ते नाम जपण वाले नहीं मरदे। नाम जपण वालियां नूं साडे धर्म अंदर कैसा सत्कार मिलिया। महाराज दी बाणी दे विच लिखिया नानक के कर केवल नाम। आओ आपां नाम जपण वालियां दी गल करिए। सिख धर्म दे मोटे तौर ते 3 सिद्धांत है। किरत करो, नाम जपो ते वंड छको। जेड़ा बंदा नाम नहीं जपदा ओदी किरत कदे भी धर्म वाली नहीं हो सकती, ओदी किरत बेईमानी वाली होती है। तो जेड़ा बंदा नाम जपदा है उसे दी किरत ईमानदारी वाली है। जेड़ा बंदा नाम जपदा है वही वंड के छक सकदा है। जेड़ा नाम नहीं जपदा वो ते खो के खाएगा, वो लुट के खाएगा, दूजियां दा घर लुट के लिया के अपना घर भरेगा, वो कदे वंड के नहीं खा सकदा। नाम जपण वाला ही वंड के खा सकदा है। गलत वंड जिहड़ी आ ना, सच्ची गल है कि वो किरत करन दे नालों भी बड़ी औखी है। अकाल पुरख कृपा करे अपने चरणों में आईयां सारियां संगतां दी हाजरी दर प्रवान करन। मेरे तो पहला सत्कारयोग जिन्नियां प्यारियां शख्सियतां बोल के गईयां
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਮੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂਪਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੱਕੋ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂਪਨ ਆਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆਵੇ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤ ਤੇਰੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਾ ਛਕਣ ਬਾਰੇ ਮਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਬਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਜ ਥੋੜੇ ਆ ਸਾਬਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਬਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਇਓ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਲਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਕਾਨੇ ਇੰਨੇ ਉੱਡਦੇ ਆ ਨਾ ਇਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂਪਨ ਆਖ ਸਕਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜੋ ਮੰਗੀਓ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਝੋਲੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਮੰਗੀਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਗੁਰੂ ਗੱਫੇ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਧੱਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਕੱਲੇ ਗੱਫੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਧੱਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਅਰਦਾਸੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਦਰ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਓ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸੁਰਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਲਿਏ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਆਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਏ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੂਲਦਾ ਫਰੇਰਾ ਏ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਤਕੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਵੀ ਆਇਓ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚਾਹੀਦੀ तमाम ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਚੇਚਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ
कि आपो अपने इलाके की सारी संगत अपने अपने नाल लैके आयो, पंडाल विच बैठे हो। इस बार की विसाखी के मौके को नवा प्रोग्राम होर देना है। 1701 ईस्वी की विसाखी आ। 1701 ईस्वी नूं विसाखी का मेला लगा, तमाम संगतां आईयां, जिवें तुसीं समाधियां ला के बैठे हो इवें सतगुरु के चरणों में संगत चौंकड़े मार के बैठी है। सारे मसंद सोहणियां दस्तारा सजा के बीबे दाड़े लैके वो संगत में बैठे ने। आपो अपने इलाके की संगत उन्हां मसंदां दे आले दुआले बैठी है। मसंद का मतलब है प्रचारक जां प्रबंधक कह लो, जां प्रबंधक कह लो, जां प्रचारक कह लो। गुरु नानक पातशाह जिथे जिथे गए उन्होंने सिखी के प्रचारक थापे। तीजे पातशाह ने 22 मंजीदार सिख थापे। चौथे पातशाह ने मसंद प्रथा शुरू की। पंजवें पातशाह जी ने सिखी की चढ़ती कला वास्ते गुरु ग्रंथ साहब जी आदि बीड़ तैयार करवाई, दरबार साहब संपूर्ण करवाया। ते छेवें पातशाह महाराज ने होर गुरमत का प्रचार किया, भगती ते शक्ति इकट्ठियां की। सतवें पातशाह ने नवे मसंद होर भर्ती किए। अठवें पातशाह के टाइम भी सारा कुछ ठीक चलता रहा। ते नौवें पातशाह के टाइम में मसंद एडे आकड़ गए कि जदों नौवें सतगुरु दरबार साहब गए, दुख ना कहना भी इन्हां मसंदा ने कुंडे ला लए। ये मसंद एडे बिगड़ गए सी। ते 10वें पातशाह महाराज ने सारे मसंदा दे नाल उन्हां दी संगत बैठी तकी। दीवान समाप्ति दे किनारे वल जा रहा सी ते सारियां संगतां चौकड़े मार के बैठियां। दसम पिता कहन लगे, खालसा जी तुसी कथा भी सुन लई, बाणी भी सुन लई, ढाडी भी सुन लै ते कबीशर भी सुन लै, ते अज उठ के ना जाओ, अज तुहानू एक नवा प्रोग्राम होर स्टेज दे उत्ते देना। हुण सारी संगत सोचदी भी नवा की होऊगा। इस स्टेज उत्ते जां तां ढाडी बोलदे आ, जां कवि बोलदे आ, जां इत्थे ढाडी संग कबीशर सिंह बोलदे आ ते रागी जथे कीर्तन करदे आ, गुरबाणी दा पाठ हुंदा, होर ते काम इत्थे हुंदा कोई नहीं। अज सतगुरु कहंदे कुछ नवापन होर दिखा लेना। वो नवापन क्या दिखाण लगे आ? सतगुरां ने नकलीए सदे, नकला लाउण वाले भंड मरासी नकलीए आए, वो नकला लाउंदे ने। कलाकार बंदे हुंदे आ, जिहदी मर्जी नकल लगवा लो। जिवें कलाकार उन्होंने नकल लाउणी हुंदी है, एक गाउण वाला ते गाउण वाली। पहले गाने विच ओ बीबी बंदे दी भैण बनी हुंदी है, ते दूजे गाने विच ओ भरजाई बन जांदी है, ते तीसरे गाने विच ओही ओदी साली बन जांदी है, ते चौथे गाने विच ओही ओदी मां बन जांदी है। कहण दा मतलब वो तां नकल ला रहे ना, असल विच ओ की लगदी है वो किसे नूं पता नहीं हुंदा। नकलियां ने नकलां लाउणीਆਂ। अज 10वें पातशाह ने अपने सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ, सिੱਖੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਲਾਉਣੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। इन्हां लोकां दा जीवन किदां दा, इन्हां दा किड्डा घिरिया किरदार आ। सच्ची गल है सत संगत, जिहड़ी मैं गल कहण लगा, मैं गुरु का ढाडियां ते सच कहण दा आदी हां। जदों गुरुद्वारा सुधार लहर बनी ना, ते उन्हां ने महंतां दे कोलों गुरुद्वारे आजाद करवाए। महंतां कोलों गुरुद्वारे आजाद करवाए। महंतां दा कसूर की सी? महंतां कोलों सेवावां क्यों वापस लै लईआं? दो इल्जाम सी उन्हां दे उत्ते। पहला इल्जाम सी कि महंत शराब पींदे ने। दूजा इल्जाम सी कि उन्हां दा किरदार बड़ा गिर गया, करैक्टर दे माड़े हो गए। पर मेरा अपना यकीन है कि सारे महंत जिहड़े सी वो शराब नहीं सी पींदे। सारे नहीं सी पींदे, पींदे होणगे 100 चों 10 जाने, ते सारियां दा किरदार नहीं सी गिरिया। सारियां दा किरदार माड़ा नहीं सी। हो सकदा कि 100 चों 20 जणियां दा किरदार माड़ा होऊगा, 80 जणे माड़े नहीं सी। पर अज तुसी गुरुद्वारा प्रबंध विच ते साडे प्रचारक वर्ग विच निगाह मार के वेखो, फिर मन विच पुछ के वेखियो कि गुरुद्वारा सुधार लहर वालियां ने पाप कीता कि पुण्य कीता। फिर मन अंदरों आवाज आएगी भी यार अगे ते 100 चों 80 चंगे सी ना, 20 जणे माड़े होणगे। अज गुरुद्वारे दा प्रबंध किदां दा हो गया, अज साडे सिੱਖੀ दे प्रचार दा खेतर किदां दा हो गया। वाहिगुरू सच्चे पातशाह कृपा करना। भावें मैं भी उसे श्रेणी विच आ कि रोटियां कारण पूरे ताल, मैं अपने आप नूं बरी नहीं करदा, पर जिहड़ा मेरी ड्यूटी है कि इतिहास सुनाउणा, जिहड़ा इतिहास मैनूं भाई रणजीत सिंह हुणां ने हुक्म लाया भी आ सुना दिओ, वो कहानी मैं आप जी दी सेवा दे विच आरंभ करन लगा। 10वें पातशाह ने नकलियां नूं नकलां लाउण वास्ते कहा कि मसंदां दी नकल लाउणी आ,
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਾੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਡਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਲੀਏ ਨਕਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਮਸੰਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੇਖਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਆਪ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਦੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਗਰਕ ਚੱਲੀ ਆ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਚਈਆ ਮਈਆ ਮਸੰਦ ਬੈਠਾ, ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਬੈਠਾ, ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਮਸੰਦ ਬੈਠਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਮਸੰਦ ਬੈਠਾ, ਦੁਲਚੀ ਮਸੰਦ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਘੋਗਾ ਮਸੰਦ ਬੈਠਾ। ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਨਕਲੀਏ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਕਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਨਕਲੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈ ਨਕਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕੜਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। गुरु 10वें दीवान सजाया, गुरु 10वें दीवान सजाया। बैठिया आनंदपुर सी संगता, संगता सिखां दे चेहरियां उत्ते नूरी रंगता, सिखां दे चेहरियां उत्ते नूरी रंगता। टोली भंडा दी पंडाल विच आई, टोली भंडा दी पंडाल विच आई। गुरु जी तो लेके आ गया गाउण लई नकल मसंदा वाली भी ओथे लाउण लई, नकल मसंदा वाली भी ओथे लाउण लई। करी सिखां दे मसंद जदों जांदे, करी सिखां दे मसंद जदों जांदे। करी सिखां दे मसंद जदों जांदे, करी सिखां दे मसंद जदों जांदे। मास्ता शराब रज के चखदे, चखदे वेसवा जवान लड़की नाल रख दे, वेसवा जवान लड़की नाल रख दे। बाकी लेंदे 10वां दिवाली माया, लेंदे 10वां दिवाली माया। बाकी लेंदे 10वां दिवाली माया, बाकी लेंदे जी लेंदे 10वां दिवाली माया। सेवकां नूं कोड़े बोल भी कर दे गुरु दे प्रेम करके सिंह चढ़दे, गुरु दे प्रेम करके सिंह चढ़दे।
ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਅੱਧੋ ਵੱਧ ਆਪ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਵਦੇ ਫੋਕਰੋਬ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਤ ਪਾਵਦੇ ਫੋਕਰੋਬ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਤ ਪਾਵਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨਕਲ ਲਗਾਈ ਪੰਡਾਂ ਨੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਕਮ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਕਮ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਐਸੀ ਨਕਲ ਪੰਡਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈ ਐਸੀ ਨਕਲ ਪੰਡਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ऐसी नकल पंडा ने जदों लाई ऐसी नकल पंडा ने जदों लाई सारी गल खोल के दस दे वेख के मसंदा वल नूं लोकी हसदे वेख के मसंदा वल नूं लोकी हसदे ਜਦੋਂ ਪਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਿਆ ਵੱਟਦੇ ਮਸੰਦ ਕੂਰੀਆਂ ਕੋੜਦੇ ਕਵੀ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੰਦ ਜੁੜਦੇ ਕਵੀ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੰਦ ਜੁੜਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਢੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮੋਰੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਆਇਆ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਆਈਆਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਟਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਦੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ ਸਭਾ ਏਬ ਨਾ ਪਾਈਐ ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਮਨ ਰਹੇ ਹਦੂਰ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਾਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਰੀ ਗੁਰਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ
मैं अमरीका जिन्नी बार गया उत्थे रिचमंड हिल गुरुद्वारा साहब संगत के दर्शन करीदे आ। सरदार जतिंदर सिंह जी बोपाराय साहब, मैं इन्हां दी सारी प्रबंधक कमेटी दा धन्नवादी हां। सत्कारयोग सरपंच साहब सरदार सुखविंदर सिंह जी रंधावा साहब, उन्हां वल्लों ढाडी जत्थे नूं बहुत वड्डियां असीसां भेजियां गईयां। कमिश्नर साहबान सत्कारयोग ज्ञानी रणजीत सिंह जी रियाली नगर, उन्हां दे सारे साथी साहबान भाई हरपाल सिंह जी, भाई साहब भाई जसवंत सिंह जी, भाई साहब भाई मनजीत सिंह जी, मैं सारिਆਂ ਦੀ चढ़दी कला की कामना करदा हां। एक सिख जेकर किसी वास्ते कोई वड्डे तो वड्डा काम कर सकदा है तां केवल अरदास ही कर सकदा है। सो मैं आप सारिਆਂ वास्ते अरदास करदा होया अपने प्रकरण नूं अगे वधाउण लगा। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे घर जदों सब तो छोटे साहबजादे दा जन्म होया ना, साहबजादा बाबा फतेह सिंह साहब जी दा, उस टाइम सतगुरां ने बलाकी दास मसंद नूं सुनेहा घल्लिया। बलाकी दास ढाके दा मसंद सिगा। बलाकी दास ढाके दा मसंद ओनू सुनेहा घल्लिया कि साहबजादे वास्ते एक भंगूड़ा लैके आ ते ओ भंगूड़ा जिहड़ा ओदे उत्ते सोना लगा होना चाहिए। ते बलाकी दास नूं चाह चढ़ गया भी रुपये खाण दा राह लभ गया ते सोना तां आपां थोड़ा जिहा लाउणा, रुपये ज्यादा इकट्ठे कर लांगे। बलाकी दास ने चंगी तकड़ी माया इकट्ठी की। 6 गुरुद्वारियां दा चढ़ावा पहले ही ओदे कोल आउंदा सी ते बाकी इलाके विच ओहने ढोल बजा दिता। ते 10वें पातशाह दे घर साहबजादा होया ते साहबजादे वास्ते भंगूड़ा लैके जाना, ओदे उत्ते सोना लगा होना चाहिए। ते सोना ला के भंगूड़ा ढोलकियां शैने नाल कीर्तन करते हुए दशमेश जी के चरणों में आ गए आनंदपुर साहब। ते सतगुरु नूं मत्था टेक के कहण लगा, कहंदा पातशाह भंगूड़े उत्ते 7 किलो सोना लगा। 10वें पातशाह तां जानदे वे किन्ना क लगा, वो तां अंतरजामी पुरख विधाते हन, वो तां दिलां दियां जानदे, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत। याद रखियो बंदा बंदे दियां अखां च घट्टा लखां बार पा सकदा है, पर आ जेड़ा बाबा बैठा ना उच्चे थां दे उत्ते, ये बाबा साडे ते तुहाडे अंदर दियां सारियां दियां जानदा है। एक शब्द कहण लगा, हां मनुखा देही दे विच आपां बैठे हैं, इस दरबार दे विचों आपां दुੱਧ पुੱਤ लैके जाने आ, जदों मिल जांदा ते आपां संभालदे नहीं। गल बड़ी माड़ी है। आ वेखो किन्ना सोहना बच्चा साडे कोल स्टेज ते आ गया, इहदे मां बाप गवाच गए आ, ते जिहड़े मां बाप गवाचे आ ना वो सुणदे होण ते वो आपो अपने बच्चों वाल वेखण वे किहदा बच्चा किहदे कोल नहीं है। वो कृपा करके आके स्टेज दे उत्ते अपने बच्चे नूं नाल मिलण दी कृपालता करन। हरे रंग दी टोपी पाई होई आ बच्चे ने, इस बच्चे नूं आके ओहदे मापे आके मिल लैण। सत्कारयोग मेरा छोटा वीर सेवा सिंह जी सेखमा, बहुत सोहना एक गवैये ने, बहुत थोड़े समय के अंदर काफी कुछ कह लेंदे ने। मेरा छोटा वीर है, परमात्मा प्यार बनाई रखन। मैं अपनी गल आप जी की सेवा दे विच आख रहा हाँ। सत्कारयोग बाबा मुख्तियार सिंह जी भगत, वो सारे दुकानदारां नूं खिचड़ी प्रसाद दिता जा रहा सी, दिता जा रहा ते ये अनाउंसमेंट कादी समझ कोई नहीं आई। जे प्रसाद बन रहे तो बड़ी चंगी गल है। ते सत संगत इन्हां चीज़ों का ढोल ना बजाया करो। जे तुसी प्रसाद वंडदे हो तो बहुत चंगी गल है। मैं बाबा मुख्तियार सिंह जी भगत होना दा अरदास करदा भी जिहड़ी भावना नूं लैके सेवा करदे हो, सेवा महाराज अपने दर प्रवान करन। वैसे थोड़े इस इलाके में ना अरदासे करवाउण दा बड़ा रिवाज है। सत संगत आपां गुरुआं दीयां गल्लां करन आए, आपां अपणियां थोड़ा करना है। ये बाबा ते सारियां दीयां जानदा है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आग्या कीचे अरदास जियो। आओ अपनी सुरत जोड़ के रखियो। बलाकी दास नूं 10वें पातशाह कहण लगे, बलाकी दास प्रसादा पानी छको जाके। बलाकी दास बड़ा तपिया भी यार, ना महाराज ने शाबाशे कही, ना सतगुरां ने सरोपा दिता, ना कोई होर माण भड़ी गल कही, ते उल्टा कहंदे प्रसादा छकियो। वो प्रसादा छकण चलिया गया ते कलगीधर दाता कहण लगे, कहंदे भाई मनी सिंह आ भंगूड़े नूं अग ला दिओ। वो हाथ जोड़ के कहंदे पातशाह सुख है। गुरु जी कहंदे स्वाद जदों ठंडी हो गई, स्वाद दे ढेर विचों आपां सोना कढ के तोलना, वे 7 किलो बनदा है, आपां सोना कढ के तोलना है। हुण सोना तां सड़ना नहीं। जदों भंगूड़े नूं अग लाई ते ठंडी होई स्वाद दे विचों सोना कढ के जदों तोलिया ते सत संगत तुसीं हैरान होवोगे, 7 तोले सोना निकलिया। 7 तोले नूं पतंदर 7 किलो बना के बह गया। एक शब्द मैं कहण लगा, तुसीं सारे जानदे हो, मेरे उस्ताद बापू सोहण सिंह सीतल जी, मैं 2.5 साल उन्हां दे चरनां विच रहा। बापू सीतल साहब ने आखिरी साह मेरे हत्थां विच लिया। बापू सीतल साहब एक गल कहंदे हुंदे सी,
ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਦਾ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਭਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲੈਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੜਿਆਣਾ ਸਭ ਘੱਟ ਕਰ ਲੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੜ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੇਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੜ ਜਾਈਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਦਾ ਜੇ ਹਾਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾਓ ਕਿ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣੀ ਹੈ। ਜੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਲਏ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਕਿ 2 ਗੱਲਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਮਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਹ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬੁਲਾਏ। ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਨਿਤ ਦਾ ਮਰੀਜ਼। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਗੋਲੀ। ਇਹ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਉਪਜੋ ਤਨ ਭੀਤਰ ਤਰਤ ਨਾ ਕਬਹੂ ਟਾਰੇ। ਜੇ ਲੂਣ ਖਾਂਦਾ ਬਲੱਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕੀ ਗੋਲੀ ਲਾ ਲਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਟਣਾ, ਪੱਕੀ ਖਾ। ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਘਿਓ ਖਾਂਦਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੱਕੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਕੇ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਦਾ ਹਾਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਿਆ, ਜਹ ਤਨ ਬਾਣੀ ਬਿਸਰ ਜਾਏ ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬੁਲਾਏ। ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਨਿਤ ਦਾ ਮਰੀਜ਼। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ ਜਿਨ ਕੇ ਰਾਮ ਬਸੇ ਮਨ ਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਠੱਗ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ, ਮੁਲਤਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀਆ, ਉਹਨੇ 2 ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਗਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੇ ਕੰਗਣ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਵਾਤੇ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਾ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੇਤੋ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਾਜ ਨਾ ਖੁੱਲ ਦੇਵੇ। ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਚੌਬਦਾਰਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਟਾਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਤੇ ਚੌਬਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹ ਚੋਂ ਫਿਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰਾਹ ਚੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕਿਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ? 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘਾ ਸੁਣਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਬੱਚੇ ਘਰਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਏਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਦਸਵੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਦਸਵੰਧ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਘੱਲੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 12.5 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 12.5 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ 2 ਕੰਗਣ ਘੱਲੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਕੋਲੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਚੇਤੋ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਆ। ਚੇਤੋ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 4-5 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ? ਲੁੱਟਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੋ ਆ ਸਿੱਖ ਨੇ 2 ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਘੱਲੇ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੌਬਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਆ?
महाराज ये तो बंदा पागल है, ये कुछ भी कह सकता। सतगुरु पातशाह सहज विच आके कहंदे चेतो मैनू पागल ये नजर नहीं आ रहा, पागल मैनू कोई होर नजर आ रहा। गल चेतो कंगना दी नहीं है, गल सोने दी नहीं है, गल सिख दी अंदर दी भावना दी आ। ਇਹਦੇ ਕੰਗਣ ਉਸ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਘੱਲੇ ਆ। ਕੰਗਣ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਦੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਣ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ कोई ग्रंथी कह देवे कि जे मैं नितनेम ना करा तो गुरुद्वारा बंद हो जाना, तो किड्डी की सियाणप आउदी। जे कोई प्रधान कह देवे कि जे मैं प्रधानगी छड़ दियां तो गुरुद्वारा तो फेल हो जाऊ, फिर किड्डी की सियाणप है। जे मेरे वर्गा प्रचारक कह देवे जे असी ना आइए तो मेले विच संगत ही नहीं आउणी, फिर किड्डी की सियाणप है। सूरज की किरण कह देवे मैं ही सूरज है, तो फिर किरण की किड्डी की सियाणप है। एक गुरु सूरज है। भाई गुरदास कहते सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया। गुरु सूरज है। आपां पाठी ग्रंथी रागी ढाडी कवि कबीशर गवैये आ प्रबंधक असी सारे गुरु सूरज दियां किरणां आ। असी सूरज नहीं बन जाना, सूरज ए बाबा ही आ गुरु ग्रंथ साहब। सत संगत एक मसंद दा नाम सी चैया मैया। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੇਤੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਾ, ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਗਣ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੀ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੰਗਣ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਚੇਤੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਕੰਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕੰਗਣ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੰਗਣ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾਤੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਗਣ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਚੇਤੋ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਗਰਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਚੇਤੋ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਝਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਨਕ ਪਰਦਾ ਮੈਂ ਕਮਾਵੇ ਬੇਕਾਰ। ਬੰਦਾ ਪਰਦੇ 'ਚ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਨਕ ਪਰਦਾ ਮੈਂ ਕਮਾਵੇ ਬੇਕਾਰ, ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਪਰਦਾ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਰਦਾ ਚੱਕਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਅਨਕ ਪਰਦਾ ਮੈਂ ਕਮਾਵੇ ਬੇਕਾਰ, ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਚਈਆ ਮਈਆ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਜਿਹਦੀ ਨਕਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਨਕਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਲੀਏ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਕਲੀਆ ਮਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਈਆ ਮਈਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਚਈਆ ਮਈਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੇਸਵਾ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਡਾ ਕਰਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬੇਸਵਾ ਰੱਖਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਕੁੱਤੇ, 2 ਖੋਤੇ ਤੇ 3-4 ਘੋੜੇ, 7-8 ਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਸਵਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਊਗਾ ਇਹਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਊਗਾ, ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਰਜਾਊਗਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਊਗਾ? ਇਹਨੇ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ? ਇਹ ਨਕਲੀਏ ਨਕਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਸਾਰਾ ਮਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਨਕਲੀਆ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਲੜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਿੱਖੜਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਅਭਾਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਸਤਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਨਵੇਂ ਬਿਸਤਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਛਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਕਲੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸੰਦ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ।
ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਅਕਲਿਆ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਨਕਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਕਲੀਏ ਨਕਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੱਥ, ਕੌਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਤ ਤੁਰੇ ਉਹਨੇ ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਖਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੀਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਊਂਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨਾ ਡਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਡੰਮਿਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੀਟ ਵੀ ਖਵਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਊਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮੱਗੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਂਗਰਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਊਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਉਹ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਨਵੇਂ ਬਿਸਤਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਲੈ ਤੇ ਤੁਰ ਲੱਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਬੇਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੀ ਆ? ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਆਈ ਆ, ਬੇਸਬਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਥੱਕ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟ। ਲਓ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬੇਸਬਾ ਦੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਣ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ, ਭਈ ਐਡੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕਿਆ ਪਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਮਾ ਕਰ ਵੇਖ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਦਾ ਕਦੀ ਫਾਇਦਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਅਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋ ਕਸੁੱਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਚਿਟਵੀਆਂ, ਰੀਸਾਂ ਕਰੇ ਤਨਾੜੀਆਂ, ਜੋ ਸੇਵੇ ਦਰਖੜੀਆਂ, ਨਾਲ ਖਸਮੇ ਰਤੀਆਂ, ਮਨ ਸੁਖ ਰਲੀਆਂ। ਬਣ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਖਵਾਉਨੇ ਆ। ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਰਸੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਧਰਮੀ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦਣ ਸੁਹਾਵਣਾ ਦਿਨ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਦੇ। ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਮੁੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੁੰਡਾ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਵੇ, ਮੱਝ ਕੱਟੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮਿਲੇ? ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬੇ। ਮੰਗੋ ਸਮਾਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਇੱਥੋਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਪਿੱਕ ਬਿਸ਼ਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾ ਦਿਓ, ਢਾਡੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਈਂ ਨਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ। ਆਪ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਬੇਸਬਾ ਦੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਨਕਲਾਂ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਰਗ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੱਬ ਲਓ ਫੜ ਕੇ, ਹੁਣ ਭੱਜਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨੂੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਭੇਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਵਕਤ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੀ ਜਵਾਨੋ ਹੈ, ਇਉਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ।
ਹੋ ਨਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ ਨਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਬੋਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੰਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਲਓ ਹੁਣ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਏ ਸਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਡੰਡਾ ਕਰੂ ਸੁਧਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੰਦ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਆ ਮਿੱਠ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਰੀਲੇ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਕਦੇ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਟਿਕਦੇ ਨੇ ਤਾਜ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਦੇ ਬੇਤਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਸੰਦ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣੇ ਕਰਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਢਾਡੀ ਕਰਿਆਣਾ ਕਹੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ
ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਵੀਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਏਡੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਮਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਭਾਈ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਮੋਰੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੈ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਮਾਲੇ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਢੇਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਰਹੀਏ ਕਿ ਦਾਤਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੀਏ ਦਾਤਾ ਮਿਹਰ ਕਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖਬਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਾਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਟਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ? ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਇਓ। ਗਾਡਰ ਪਟੜੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਣ ਇਕੱਠੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਗਾਡਰ, ਗਾਡਰ ਪਟੜੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਣ ਇਕੱਠੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਲੱਖਾਂ, ਪਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਅਨੇਕਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਫੜ ਲੋ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਦੌੜ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਰਦਾ ਚੱਕਦਾ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਖੋਤਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੋਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੋਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੋਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਜ ਮੜਦੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਫਤਾ ਪੈ ਜੂਗੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਖੋਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ। ਬੜੇ ਕੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੋਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਵੋਟਾਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਇਆ।
मैं वो बोर्ड की गल करन आया जिहदे बारे गुरु अर्जन देव जी कहते ने, जिस नाम रिधे सोई बड़ राजा। जिहदे कोल नाम दा धन है वो बहुत बड़ा बादशाह है, वो बहुत बड़ा हुक्मरान है। मैं अपनी गल होर पासे ना लै जावां। बाणी पढ़न वाला बंदा ते एक बाणी ना पढ़न वाला बंदा, दोनों च फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बंदा बाणी नहीं पढ़ता पर वो गालां कढ़दा है, ते जे बाणी पढ़न वाला भी गालां कढ़दा, फिर दोनों विच की फर्क है? दोनों विच कोई अंतर हैगा? फिर जेड़ा बाणी नहीं पढ़दा वो गरीब दे कोलों दिहाड़ी लवा के उहदे दिहाड़ी दे पैसे मार लैंदा है, तां जेड़ा बाणी पढ़दा कि हक पराया नानका ओ सूअर उस गाए, गुरपीर हामा तां परे जा मुरदार ना खाए, गली पिस्त ना जाइए छूटे सच कमाए, मारन पाए हराम में होए हलाल ना जाए। ते ये पंक्तियां पढ़न वाला जे भी, जे पढ़न वाला भी जे गरीब दी दिहाड़ी लवा के ओहदे रुपये नहीं दे रहा, ते फिर बाणी पढ़ना तो ओहदा पखंड ही है। फिर यही कहांगे आपां ना, फिर बाणी पढ़ना तो ओहदा पखंड है। एक बंदा बाणी नहीं पढ़दा वो शराब पींदा है, ते एक बाणी पढ़न वाला जिहड़ा रोज पढ़दा भी आ ते जित पीता मत दूर होए बरल पावे विच आए, अपना पराया ना पछाणे खसमों धक्के खाए, जित पीता खसम बिसरै दरगाह मिले सजाए, झूठा मद मूल ना पीचाई जे का पर बसाए। जे ए पीण वाला भी डफदा है, ए बाणी दा नशा पीण वाला भी डफदा शराब, ते फिर दोनों च की फर्क है? साथ संगत, बाणी भी नशा आ, जेड़ा बाणी दा नशा पींदा ना वो भी अमली आ, तां जेड़ा दुनिया दे झूठे नशे पींदा वो भी अमली है। बाणी दा नशा किवें? मैं ये गल स्पष्ट कर जाना, जेड़ा बंदा शराब पींदा जां डोडे पींदा जां अफीम खांदा, कोई भी नशा करदा, वो कहंदा जे नशा ना करां तां शरीर कंडे विच नहीं हुंदा सवेर नूं, ते रात नूं जे ना करां तां नींद नहीं आउंदी। ते ये बाणी दा नशा पीण वाला भी कहंदा बई जो मर्जी हो जाए, जे जपजी साहब ना पढ़ीए तां शरीर कंडे विच ही नहीं हुंदा। ते जेड़ा बाणी पढ़दा है वो भी कहंदा जिन्ने मर्जी पासे मारी जाइए, जिन्ना चिर सोहला साहब नहीं पढ़दे उन्ना चिर नींद नहीं आउंदी। ਇਹਦਾ मतलब वो भी नशे ते लगा ते भी नशे ते लगा है, तो दो ही अमली है। पर राम रसायन जोरते नानक सच अमली, वो सच्चे अमली है। गुरु महाराज के चरणों च खलोता है। अज बहुते नौजवान कहते नशे खा के चेहरे ते लाली आउंदी है, स्वाद ही लाली आउंदी। महाराज जी बाणी दे लिखिया नाम जपंदड़ी लाली, पंथ जलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, नाम जपण नाल लाली आउंदी। एक पासे दुनिया दे झूठे नशियां विच रजिया होया शराबी हाथी आया, एक पासे जपजी साहब दा नशा पीण वाला भाई बचित्र सिंह गया। दोनों चों कौन जितया सी? बाणी दा नशा जितया सी ना, झूठे नशे तो नहीं जिते। आ बाणी दे नशे विच कैसी ताकत है। हुण सत संगत आम बंदा ओदा जीवन अते गुरमत दा जीवन दोनों विच की फर्क है? हुण बाणी सुखमनी साहब बंदा पढ़े, साडियां भैणां बहुत पढ़दियां, साडे वीर पढ़दे आ। सुखमनी साहब पढ़दे पर त्रै रूप ना पेखा नेत्र, के बगाना रूप नहीं देखना। बाणी पढ़दे आ घर की नार त्यागे अंधा, पर नारी सो घाले धंधा। खिमा करियो जे ए पंक्तियां पढ़न वाला भी आशिकी करदा है, जां सुखमनी साहब पढ़न वाली धी भी आशिकी करदी है, तो फिर बाणी पढ़ना तो दिखावा ही हो गया ना, फिर बाणी पढ़ना तो पखंडी हो गया ना। ए बाणी जो जियो जाने, जेड़ा जी करके पढ़े, ए बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा, ओदे हृदय विच नाम टिकदा है। अपना अरदास करके जाओ कि असी जी करके बाणी दे नाल जुड़िए। लो जी प्रसंग दी कविता कहण लगा। मसंदा नूं नूर लिया सिखां ने, जेड़े मसंदा लोकां विच चंगी बल्ले बल्ले बनाई बैठे सी ना, उन्हां मसंदा नूं सिखां ने फड़ लिया, कल्ले कल्ले नूं बन के 10वें पिता दे चरनां विच लैके जाना। ते बहुते मसंद भाई फेरू शाह वर्गे वो दुहाई पाउंदे वे सानू भी फड़ो, मैनू भी बन्नो, पर उन्हां दे नाल दी संगत आखदी है नहीं नहीं बाबा जी तुहाडी अज तक कोई असी इदां दी माड़ी हरकत नहीं वेखी, तुहानू तो नहीं असी बन सकदे। बहुत बंदे ऐसे जिन्हां ने बड़ा रौला पाया भई यार सानू फड़ो, गुरु ने कहा दिता वे बन लो, ते सानू बन तां लाओ, महाराज सानू छड्ड देणगे। पर किसी सिख ने उन्होंने फड़िया ना। भाई फेरू शाह वर्गे, वैसे उन्होंने पूरा नाम सी बाबा भाई संगत जी, वो फेरा लाउंदे हुंदे सी, समान बेचते हुंदे सी, व्यापारी सन ना, वो फेरा लाउंदे सी। 7वें पातशाह ने उन्होंने नाम भाई फेरू शाह रखिया सी। ते भाई फेरू शाह अपनी दाढ़ी औं करके आप ही फड़ के महाराज दे कोल आ गए, ते हथ बन के कहंदे बाबा मैनू किसी ने बन्निया नहीं,
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ ਲੈਣ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰੂ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਦਾੜੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੱਫੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਧੱਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਫੇ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧੱਕੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਧੱਕਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ? ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਜੇ ਯੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕਿਆ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਲਓ ਜੀ 3:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਣੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਬਹਿਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹਾ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਭੱਠੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੜਾਹਾ ਰਖਵਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਮਸੰਦ ਸਾੜੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਸੀਰਾ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਨੂੜਿਆ ਪਿਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਧਾ ਡੋਰਾ ਤਪਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਮਸੰਦ ਐਸੇ ਆਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਸੰਦ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਰਗ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੰਡਤਾ। ਆ ਢਾਡੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮੰਗ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੌਤ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ 2.5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੰਡਤਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਈਏ ਉਹਦਾ ਗਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲਈਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਆਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਖਮਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਚਈਆ ਮਈਆ ਆਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਤਿਆਗੇ ਅੰਦਾ ਪਰ ਨਾਰੀ ਸੋ ਘਾਲੇ ਤੰਦਾ ਪਾਪੀ ਕਾ ਘਰ ਅਗਨੇ ਮਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਲਣ ਬਣਾ ਕੇ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁੰਨ ਦਿਓ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾਏ ਬੂਟੇ ਪੱਟਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਹੱਥੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉਖੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਨਦੀਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪੁੱਟਦੇ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਾਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਾੜੇ ਬੂਟੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੜਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ, ਢਾਡੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਢਾਡੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸਲਾ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤਾਈ ਦੇ ਸਜਾਵਾ ਵੀਰ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤਾਈ ਦੇ ਸਜਾਵਾ ਵੀਰ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ सिक्खी दे राह विचों रोड़े सतगुर इंज हटाउंदे चाहिए मैया ताई सतगुर रुख दे नाल बनाउंदे ओ सिक्खी दे राह विचों रोड़े सतगुर इंज हटाउंदे चाहिए मैया ताई सतगुर रुख दे नाल बनाउंदे ओ सजा तो पहला कहंदे सतगुर सजा तो पहला कहंदे सतगुर मुंह मलाए ते कालख ओ दोषियां ताई देण सजावा वीर दुनी दे बालक दोषियां ताई देण सजावा वीर दुनी दे बालक हथ गुनाह कटवाए अपने हथी बीज बीज के आपे गुनाह मिटाए ओ तीन मसंदा देसी उथे हथ गुनाह कटवाए अपने हथी बीज बीज के अपने हथी बीज बीज के आपे गुनाह मिटाए कहंदे मेरी संगत जेड़ी कहंदे मेरी संगत जेड़ी एह मेरे ने बालक ओ दोषियां ताई देण सजावा वीर दुनी दे बालक दोषियां ताई देण सजावा वीर दुनी दे बालक
ਪਾਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਾ ਆਵੇ ਦਿੱਤੀ ਲਾ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹ ਕੜਿਆਣਾ ਕਹੇ ਰੁਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੜਿਆਣਾ ਕਹੇ ਰੁਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬਣਦੇ ਸੀ ਮਾਲਕ ਕੜਿਆਣਾ ਕਹੇ ਰੁਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬਣਦੇ ਸੀ ਮਾਲਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਣ ਸਜ਼ਾਵਾ ਦਿਲ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਣ ਸਜ਼ਾਵਾ ਦਿਲ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤਾਈ ਦੇਣ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ 10 ਜਾਂ 11 ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚੀ, ਸੰਪਾਦਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਰ ਚੇਲਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਚੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਚੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਰ ਚੇਲਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਦੀ ਚੇਲੀ ਬਣੀ, ਸੁਰਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਚੇਲੀ ਬਣੀ, ਸੁਰਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਚੇਲੀ ਬਣੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੇਲੀ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਤਕੜਾ ਕਰਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਔਖੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਔਖਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ? ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਾ ਕਮਾਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ